Hi, welcome back to Ramareddy Maths Academy. Today, which is I am going to explain the type 3 in the particular integral. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము? How to find the particular integral in terms of, if suppose the given function is in terms of exponential, what we have to do, either it may be the sine or it may be the cos or it may be the cos square x. We already done these two types. ఓకే, ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇస్తే ఏం చేయాలి, ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చెప్పాను. అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇస్తే ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చెప్పాను. దట్ ఈస్ అ టైప్ 2. మీరు చూడకపోతే దయచేసి ఒకసారి ప్రీవియస్ బ్యాక్ వీడియోకి వెళ్ళి ఒకసారి అది చూడండి. ఓకే, అండ్ హియర్ టుడే ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ x power k. ఎలా ఉంటుందంటే ఫంక్షన్ f d of y is equal to x power k. Then what is our general yp rule? What is the yp equation? 1 by f of d into the given q of x, which is x to the power of k. In this case, what we have to do, you need to write the polynomial in terms of 1 plus pi of d or 1 plus d, 1 minus d format. After that, take this fraction into the numerator, it will become to inverse, then apply these principles. Then after that, simplification is very easy. Ela nenu problem lo explain chestanu. And before going to discuss this x to the power of k, you must learn all these six formulas. You must remember these 6, then only it is very easy to solve the yp. ఓకే, కంపల్సరీ మీరు ఈ 6 ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. కంపల్సరీ మీకు వచ్చి ఉండాలండి, అప్పుడే మనకి x to the power of k అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, మీ గ్రూప్స్లో ఫార్వర్డ్ చేయండి, అండ్ దయచేసి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్, నేను ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాబ్లము ఒక టైప్లో చెప్తే ఇంకొక ప్రాబ్లం అండ్ డిఫరెంట్ వేస్ 2 వేస్లో మిక్స్ చేసి చెప్తాను. దయచేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, నో డౌన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ దిస్ ఫార్మ్ 1 by f of d, ఈ ఫార్మ్లో ఉన్నప్పుడు టేక్ దిస్ టర్మ్ ఇన్ టు ద న్యూమరేటర్, ఇట్ విల్ బికమ్ టు 1 minus d power minus 1. దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ 1 plus d square d cube, సేమ్ లైక్ 1 plus d whole. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, మైనస్ ఉంది, మీన్స్ ఆల్టర్నేట్ విల్ గెట్ నెగిటివ్. ఫర్ ఆడ్ వాల్యూస్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ and for even it is positive. And same as 1 minus d whole to the whole square, it will become to both are minus, then all the terms in పాజిటివ్ ఓన్లీ. ఓకే మా, ఇక్కడ 2 మైనస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, పైకి తీసుకొస్తే ఇది -2 అవుతుంది. ప్లస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఆడ్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ అండ్ ఈవెన్ టర్మ్స్ ఆర్ పాజిటివ్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ నోట్ దీస్ 6 ఫార్ములాస్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. Okay, yes, see all of you, this is a given problem. D square plus d plus 1 of y is equal to x cube. Here what we have to do, as usually by using this term we need to find the complementary function, and by using the x cube we'll get the particular integral. First I need to find the complementary function. For that, what we have to do, you need to write the auxiliary equation. This is our f of d. How to write the auxiliary equation, guys? Know that the auxiliary equation, in the place of d you need to substitute m, which is nothing but m square plus m plus 1 is equal to 0. Here normal factors is not possible. For that I am using minus b plus or minus under root of b square minus 4ac principle. What is that? Here minus b minus 1 plus or minus under root of b square 1 4ac. 4 ones are 4a ante 1, c ante 1, which is nothing but 4 by 2a, 2 into 1. This is equal to minus 1. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 minus 4 is minus root minus 3. స్క్వేర్ రూట్లో నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దిస్ నెగిటివ్ విల్ బికమ్ టు i. రూట్లో నుంచి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, i. అండ్ root 3 by 2, separating the term minus 1 by 2 plus or minus I root 3 upon 2, which is nothing but this is a factor. This is a factor in terms of what? This is look like alpha plus or minus high beta. If the roots are complex, then what is a complementary function?
yc is equal to e to the power of alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Alpha అంటే ఏంటండి -12, beta అంటే ఏంటిది √3/2. Then put those values in this formula. We'll get the complementary function e to the power of alpha x, which is nothing but -x/2, because alpha is -12 into x. Okay, and c1 cos beta, what is our beta? √3/2x plus c2 sin √3/2x. This is our complementary function. నేను ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ చెప్తున్నాను. దయచేసి కాంప్లిమెంటరీ ఫస్ట్ క్లాస్లో కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్కి ఫార్ములాస్ చెప్పాను. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆర్ రీకలెక్ట్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ హియర్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు రైట్ ద yp like this. fd of y is equal to x power k, then convert into 1 plus pi of d format. ఎలా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. Don't skip the video, please ending వరకు చూడండి. Here fd of y is equal to q of x, right? Then yp is equal to what ma? f of d 1 by f of d into q of x, 1 by our f of d with x square. Listen carefully. Here I need to convert into what? 1 plus pi of d. ఇలా 1 minus d or 1 plus d ఆ ఫార్మాట్కి రావాలి కదండి. ఫర్ దాట్ ఇక్కడ నా కాన్స్టెంట్ ప్లేస్లో 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. 1 లేకపోతే ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. ఐ నీడ్ టు రైట్ 1 ఇన్ ఫ్రంట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది చూడండి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. 1 ముందుకు రాశాను, తర్వాత టర్మ్ని ఇలా రాస్తాను, d స్క్వేర్ ప్లస్ d. వై? బికాస్ ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్గా 1 ప్లస్ డి ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఎందుకని 1 ప్లస్ డి ప్లస్లో డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి ఉంది. మనకి 1 ప్లస్ డి ప్రిన్సిపల్ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఐల్ బ్రింగ్ దిస్ టర్మ్ ఇంటూ న్యూమరేటర్. 1 ప్లస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి హోల్ ఏమవుతుందండి? ఇన్వర్స్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది ఏ ఫామ్లోకి వచ్చిందండి? జస్ట్ రీకలెక్ట్ అవర్ సెకండ్ ప్రిన్సిపల్, 1 ప్లస్ డి హోల్ ఇన్వర్స్. సిన్స్ 1 ప్లస్ డి హోల్ ఇన్వర్స్, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? 1 మైనస్ డి ప్లస్ డి స్క్వేర్ మైనస్ డి క్యూబ్ ప్లస్ డి పవర్ 4 సో ఆన్. అవునా అండి? ఈ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకని? ఇది 1 ప్లస్ డి హోల్ ఇన్వర్స్లో ఉంది. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. ఆల్టర్నేట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రిపీటెడ్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డి వీ హ్యావ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డి ప్లేస్లో ఏముంది నాకు? డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. నౌ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ దిస్. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? 1 మైనస్ డి. వాట్ ఈజ్ అవర్ డి హియర్? డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి. క్లియర్? ప్లస్ డి స్క్వేర్ మీన్స్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి హోల్ స్క్వేర్. See, all of you, x స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటండి? 2x. అంటే x స్క్వేర్కి ఎన్ని టర్మ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ 2x, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ 2, థర్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? 0. అంటే నేను d క్యూబ్ టర్మ్ తీసుకుంటే నాకు దానికి a ప్లస్ b హోల్ క్యూబ్ అప్లై చేస్తే టర్మ్స్ ఎట్లాగో 0 అయిపోతాయి, రైట్? అందుకని నేను ఏం చేస్తాను, అందులో కూడా నాకు d స్క్వేర్ వస్తుందా? చెప్పండి, డి స్క్వేర్ వస్తుందా? వస్తే రాయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కదా, రాస్తాను చూడండి మీ కన్వీనియంట్ కోసం. ఏమని రాయాలి? డి క్యూబ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి హోల్ క్యూబ్ సో ఆన్ ఆఫ్ what is our term? x square. Okay, listen carefully. First of all, you need to simplify this. Okay, then after that multiply this into our given function. Okay, 1. ఇదేమవుతుంది? మైనస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ డి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ విత్ ప్లస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ 2ab అంటే ఎంత? 2d క్యూబ్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్?
మైనస్ ఆఫ్ చూడండి అమ్మ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ రాయండి. ఏ క్యూబ్ అంటే ఏంటిది? d స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ d పవర్ 6 a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ is d క్యూబ్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ b. a స్క్వేర్ మీన్స్ d పవర్ 4 into b ప్లస్ 3ab స్క్వేర్. దీన్ని ఇక్కడ రాస్తానండి. ఐ విల్ మల్టిప్లై విత్ నెగిటివ్. minus d power 6 minus d cube minus 3 into this will become to d power 5. Why? Because d into d power 4 minus 3 d power 4 so on into x square. Clear? యాక్చువల్ అయితే మీరు బాగా పర్ఫెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, దిస్ టర్మ్ ఈజ్ నాట్ నెసరీ. వై? బికాస్ ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు d6 d క్యూబ్ d. ఓకే, కానీ ఒక d క్యూబ్ ఉంది కదా, దాని వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది కదా. అసలు అవసరం లేదు ఈ టర్మ్, కానీ మీకు అర్థం కావడానికి రాసాను. ఇప్పుడు ఇది చూడండి అమ్మా, ఆఫ్టర్ దాట్ మల్టిప్లై దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అంటే 1 into x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్. d స్క్వేర్ మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ d స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇంకొక స్టెప్ రాస్తా చూడండి. d స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ dx square plus d power 4 x square plus d square x square plus 2d cube x square minus d power 6 x square d cube x square 3d power 5 x square 3d power 4 x square. ఓకే, చూడండి అమ్మా, ఏమంటున్నాను? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అంటే d ఏమవుతుంది? 2x. d స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 2. d క్యూబ్ ఏమవుతుంది? 0. పుట్ దట్ వాల్యూ హియర్. ఇట్ విల్ బికమ్ టు వాట్? ఎక్స్ స్క్వేర్. d స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 2. ఎంతండి? ఇది 2 అవుతుంది. 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది ఎంత అవుతుంది? డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ 2x. 4 టైమ్స్ లేదు కదా, థర్డ్ టైంకి 0 అయిపోతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ వానిష్. And the second one d square, this will 2. And చూడండి, d cube 0, d6 0, d cube 0, d power 5 0, d power 4. Next all terms will going to vanish. 0 0 0 వస్తుంది. రైట్? డన్. ఓకే, నాకు ఫైనల్గా అంటే ఏంటిది? we have to neglect d power 4, d power 5 terms. ఓకే, నాకు ఎక్స్పాన్షన్ ఏమొచ్చిందండి? therefore yp is equal to, రైట్ డౌన్, దిస్ ఈజ్ +2 -2 క్యాన్సిల్. రైట్? ఏమొచ్చింది చెప్పండి నాకు? ఎక్స్ స్క్వేర్, 1 second, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ క్యూబ్. ఓహో, 1 second మా, ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ కదా, అంటే నాకు ఇంకొక, ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది? 3x అవుతుంది. ఇది 3 అవుతుంది, సారీ 3x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది 6x అవుతుంది. ఓకే, లేదంటే ఒక పని చేయండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాసుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ చేయండి. డోంట్ వరీ. అప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది చెప్పండి? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x. దిస్ ఈజ్ అ yp. therefore general solution is y is equal to yc plus yp. What is our yc? e to the power of, చూడండి, y is equal to e to the power of minus x by 2 c1 cos root 3 by 2 root 3 x by 2 plus c2 sin root 3 x by 2 plus of x square minus 2x. This is our final solution of the given problem. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను, దాన్ని 2 వేస్లో, ఒకటి ఇలా సాల్వ్ చేస్తాను అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అంటే డైరెక్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఇలా తీసుకొని చేస్తాను. అలా కాకుండా ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ నుంచి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసి కూడా చేస్తాను. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. See all of you, our second problem is d square minus 3d plus 2 of y is equal to 2x square. చూడండి, కొంచెం ఫాస్ట్గా చేస్తాను, మీరు స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఏంటండి? హియర్ నేను డైరెక్ట్ యాక్సిలరీ రాస్తానమ్మా. ఓకే,
What is our auxiliary equation? F of m is equal to 0, which is nothing but m square minus 3m plus 2 is equal to, correct in a problem, d square minus 3d plus 2 of y is equal to 2x square. See, after solving this quadratic equation, I'll get the roots. 2 ones are 2, right? తీసుకుంటే నాకు ఏమొస్తాయండి roots 1 and 2 అంతే కదా. 2 ones are 2 అదంతా చేయాలా. Now m square minus 2 ones are 2 అంటే ఎంత వస్తుంది 2m minus m minus plus 2. Multiply these two, you'll get plus 2m square, and add these two, you'll get minus 3m. Now take m common, m minus 2 is remaining, minus 1 common, m minus 2. Then what are the roots? M is equal to 1 comma 2. Roots are real and different. ఓకే, మీకు ఇది సెకండ్ యూనిట్ అండి, హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. మీకు ఇంకా నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, లాప్లాస్ ఆర్ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ ఏవి కావాలన్నా నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చెక్ చేయండి, అందులో ఉంటుంది. దయచేసి వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి మా రూట్స్ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు మనకి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏంటిది? c1 e పవర్ m1x, c2 e పవర్ m2x. అవునా? m1 అంటే ఎంత? 1x. ఏదైనా తీసుకో, యో విష్, 2 or 1. m1 అంటే 1x 1 అవుతుంది, e⁻m2 అంటే 2x అవుతుంది. ఇదేంటండి మనకి? ఇది yc. అవునా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? yp ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానంటే ఇక్కడ 1/f of d into q of x. ఏంటది? 1/f of d. f of d అంటే ఎంత? డైరెక్ట్ నేను ఎలా రాస్తాను చూడండి. f of d అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చండి? m-1 into m-2. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ విల్ గెట్ ద పాలినామియల్. నేను ఇక్కడ పాలినామియల్ ఎలా రాస్తానంటే d-1, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, అండ్ d-2. ఎందుకని? పాలినామియల్ తీసుకొని మళ్ళీ 2 కామన్ తీసి దాన్ని 1 ప్లస్ pi of d కి కన్వర్ట్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ d. ఓకే, ఎందుకు రాసాను చూసారు కదా? 2 into x square, done, or 2x square. ఓకే, దీన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? ప్రీవియస్ ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, 1/d-1 d-2 ఉంటే డూ ద పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసిన తర్వాత, నౌ ఐ గాట్ a is equal to 1 and b is equal to -1. a అనేది 1 వచ్చిందండి, b అనేది -1 వచ్చింది. ఓకే, or a is 1 and b is -1. your wish. లేదా కనుక్కోండి ఒకసారి, చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది. d-1 into రఫ్ వర్క్ d-2 is equal to a/d-1 plus b/d-2. ఇది ఎలా రాయొచ్చు? a into d-2 plus b into d-1. d ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది. ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? -1 వస్తుంది. సేమ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది 0 అవుతుంది. b వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. అవునా? అంటే a -1 వచ్చింది, b +1 వచ్చింది. అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు దీన్ని? చూడండి, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? లిజన్, 2x square by d-1 into d-2, which is nothing but -1/d-1 plus 1/d-2. నేను దీన్ని ముందుకు రాస్తాను. ఏమవుతుంది? therefore 2x square by into ఏమని రాయాలి? 2x square. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాను చూడండి. Just I want to consider the positive term first, 1/d-2, and the negative term second. ఇప్పుడు నాకు ఫామ్కి వచ్చిందండి, ఒక ఫామ్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దండి, పెన్ను పేపర్ పట్టుకోండి, చేయండి, అప్పుడే ఈజీ అవుతుంది. నా మల్టిప్లై దిస్ ఇంటూ దిస్. అప్పుడు అదేమవుతుంది చూడండి అమ్మా, నేను దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను.
1 by d minus 2 into 2x square minus 1 by d minus 1 into 2x square. Okay. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. కానీ మనకి ఫామ్ ఏమని తెలుసు, ఐదర్ 1 ప్లస్ డి 1 మైనస్ డి ఫామ్కి రావాలి. 1 రావాలంటే నేను ఈ కాన్స్టెంట్ని ఐ టేక్ ఇట్ అవుట్. ఎలా కామన్ తీస్తాను, -2 చూడండి అమ్మా, నేను న్యూమరేటర్లో 2x² ఉంది. ఫస్ట్ డినామినేటర్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. షెల్ ఐ టేక్ -2 అవుట్? అప్పుడు ఏముంటుంది, దిస్ విల్ బికమ్ టు 1. ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ముందుకు రాస్తున్నాను. ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు -2 తీసానండి, ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, +d/2. నా మీద డౌట్ ఉంటే మీరు మల్టిప్లై చేయండి. -2 into 1 -2, -2 into this 2 క్యాన్సల్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అండ్ d అంటే ఇక్కడ నేను మైనస్ రావాలి, ఎందుకని మైనస్ మైనస్ చేస్తే ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇది -2 కదా నేను అవుట్ తీసింది. ఇక్కడ ఏంటి, ఆల్రెడీ నాకు 1 మైనస్ d రాయొచ్చు, ఎందుకని -1 కామన్ తీస్తే ఇదేమవుతుంది 1 మైనస్ ఆఫ్ d. d బై -1 అంటే ఎంత, డిఏ కదా. d బై -1 అంటే ఎంత అవుతుంది, d బై 1 అనుకోండి, ఎందుకని -1 అవుట్. ఓకే, ఇంటూ 2x². చూడండి అమ్మ, డౌట్ ఉంటే -1 into 1 -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ -1 into this. ఓకే, కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇలా అవుట్ తీసుకొని d బై దట్ కాన్స్టెంట్ అని రాయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ పార్ట్లో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుందా, డన్. అంటే నాకేం మిగిలింది, పైకి తీసుకెళ్తాను. 1 మైనస్ d/2 హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ x² అవుతుంది. ఇప్పుడు -1 కామన్ కదా, షెల్ ఐ రైట్ దిస్ -1, ఈ మైనస్ ఏమవుతుందో చెప్పండి, ప్లస్ అవుతుందా. ఈ టర్మ్ని పైకి తీసుకెళ్తే 1 మైనస్ d హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ 2x². దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, x²తో ప్రోడక్ట్ చేయండి, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, x²తో ప్రోడక్ట్ చేయండి. అండ్ బిఫోర్ దట్ 1 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నోటీస్, x²కి ఎన్ని డెరివేటివ్స్ వస్తాయమ్మా ఇక్కడ, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 2x, సెకండ్ డెరివేటివ్ 2, థర్డ్ డెరివేటివ్ 0. అంటే నో నీడ్ టు కన్సిడర్ d³ d⁴ d⁵. వై, బికాస్ దట్ టర్మ్స్ విల్ గోయింగ్ టు 0. ఇక్కడ ఎన్ని డెరివేటివ్స్ వస్తాయి, d ఈజ్ 4x, d² ఈజ్ 4x కదండి, 2 2s. ఓకే, d² ఈజ్ 4, d³ ఈజ్ 0. అంటే మనం d² వరకు కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా రాస్తాను, 1 మైనస్ d హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటిది, 1 ప్లస్ d ప్లస్ d² ప్లస్ d³ సో ఆన్. మనకి ప్రిన్సిపల్ ఏంటిదండి, 1 minus d whole inverse, which is nothing but 1 plus d plus d² plus so on. I need to consider till d², ఎందుకంటే డబుల్ డెరివేటివ్ మాత్రమే నాకు తెలుసు, థర్డ్ డెరివేటివ్ నుండి 0 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమని రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ 1 ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ d, 1 ప్లస్ d అంటే ఏంటి, d/2, d² అంటే ఏంటి, d/2 హోల్ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్, no need to consider x³ d/2 whole cube. Why? Because that will become to d³ by 6. Here d³ is 0, 0 into something 0. Here also I need to consider till d² only, 1 plus d plus d² so on into 2x². చూడండి అమ్మా, 1 into x² d/2. ఓకే, d/2 అంటే derivative of x² is what, 2x plus 2x/2. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, d²/4 అవుతుంది. d²/4 అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ ఎంత, 2
దీని హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 4. దట్స్ ఇట్. క్లియర్. ప్లస్ 1 into 2x square 2x square. Derivative of 2x square. Derivative of 2x square is what? 4x. Double derivative of 2x square is what? What is that? 4. It's enough. Any more cancellation? 2 1s are 2 2s are. ఓకే, అంటే నాకు ఏమొచ్చింది చూడండి, ఫైనల్గా ఏం టర్మ్ వచ్చిందండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఇంకెక్కడైనా కామన్ తీసాను అమ్మ, లేదు కదా. ఓకే, అండ్ ఇది ఓకే. ఓకే ఫైన్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇదండి, ఈ టర్మ్ యాడ్ చేయండి. ఇదేమవుతుంది 2x square plus 4x plus 4. Any more x square terms? How many x square terms here? X square. Shall I write 3x square? How many x terms? X and 4x, which is nothing but 5x plus half plus 4. ఇలా రాయండి, రాస్తా వీటికి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ yc. ఫైనల్గా మన జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటిది? yc ప్లస్ yp. మనకి yc తెలుసు, ఇక్కడ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అవర్ yp. యాడ్ దోస్, దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ జనరల్ సొల్యూషన్. ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీ కామెంట్సే నాకు బూస్టింగ్. ఇంకా ఎన్నో వీడియోలు చేయడానికి మీ కామెంట్సే నాకు హెల్ప్ అవుతాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.